In your exam, including final MBBS and semester, one table will consist of only NRP, right? So এইটার উপর specifically 10 marks are there depending on the semester. কোনো সেমিস্টারে আমরা হয়তো 5ও করতে পারি, তোদের এখানে এক্সাম থিওরি যেহেতু 50, but this will consist a single table in your exam, both semester and final MBBS. So there is a protocol, it is called Neonatal Resuscitation Protocol. The protocol we do read is the protocol by American Heart Association. আগের ক্লাসে যেখানে পেডিয়াট্রিক অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট পড়েছিলাম, দ্যাট ইজ অলসো গিভেন বাই আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন, AHA গাইডলাইন। এছাড়া NHS গাইডলাইন যেটা ইউকেতে ফলো করে, উই ডু নট ফলো দ্যাট গাইডলাইন, উই ডু ফলো আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন অর AHA গাইডলাইন. This guideline is renewed every 5 years. Last guideline was published in 2025. Before that it was 2020. So the protocols what I am discussing is predominantly 2020 and there are some minute changes in 2025. তোদের বইতে যেগুলো আছে পুরনো এডিশন থাকলে অ্যারাউন্ড 2020 থাকবে, আদারওয়াইজ 2025. So what is Neonatal Resuscitation Protocol? In last class, probably classটা আমি নিয়েছিলাম, in one class I have discussed fetal circulation, right? Fetal circulation এর ক্লাস হয়েছিল. So in utero the respiration does not occur in baby. After birth, when the clamping of the cord occurs, so the placental circulation stops and baby starts to breathe. So in utero the site of oxygenation is placenta. After birth, site of oxygenation is lungs. So in between there is transitional circulation. So during that transition and during the first breath, many things happens at a time. যদি এই জিনিসটা না হয়, the blood of the baby cannot get oxygenated. যদি oxygenation না হয়, then there will be hypoxia to the brain. We call it Hypoxic ischemic encephalopathy or HIE, নামটা শুনে থাকবি. That brain tissue, especially in newborn brain tissue, is highly vulnerable. That means if the oxygen supply decreases by 50 to 60% for at least 10 to 15 seconds, then there is irreversible brain damage that might affect the children's development and other muscle tone, power, etc. So the newborn resuscitation protocol, meaning it is the steps to initiate fast breathing of life. Most of the children, around 85%, term infants, they do not need any help, they do cry spontaneously. So 85% babies do not need any resuscitation. 10% babies do need some form of resuscitation. কি ফর্মে রিসাসিটেশন হতে পারে? 5 to 10% newborn need help to begin breathing at birth. Form in that help in any steps, and approximately 1% need advanced resuscitative measures. 5 to 10% babies need some form of resuscitative measures like tactile stimulation, etc. Around 5% babies requires positive pressure ventilation. 1% babies require intubation and less than 1% babies requires chest compression. So these guidelines, the NRP guideline that applies primarily to the newborn infant who is transitioning from a fluid filled to an air filled environment. কিরকম? বাচ্চা যখন পেটের ভেতরে ছিল তার চারিদিকে কি ছিল? অ্যামনিওটিক ক্যাভিটি, অ্যামনিওটিক ফ্লুইড. সো ইট ইজ এ ফ্লুইড ফিল্ড এনভায়রনমেন্ট. লাংসে কি ছিল? ফ্লুইড. অ্যালভিওলাইজ ওয়ার নট ইনফ্লেটেড. After birth, there is a air filled environment. So the alveoli has to inflate. These concepts of guideline, it also applies to the infants during the neonatal period, meaning from birth to 28 days of life, and potentially older infants cared for the NICU depending on the pathophysiology and institutional practice. মানে আমরা এই এনআরপি গাইডলাইনটা আফটার বার্থ বাচ্চার যে রিসাসিটেশন লাগে সেইটা
আর অ্যারাউন্ড আপ টু 28 days অফ লাইফ অবধি অ্যাপ্লিকেবল। তারপরে যখন হয় তখন আমরা কোথায় চলে যাব, প্যালস গাইডলাইন, যেটা আগের ক্লাসগুলোয় বলেছি। বোঝা গেল? নেক্সট, so the most important priority of the newborn survival is the establishment of the adequate lung function and ventilation after birth. If ventilation is not occurring, so the lung is not getting oxygenated, the heart cannot pump. So here most important part is the ventilation. আমরা প্যালস গাইডলাইনে কি পড়েছিলাম, যখন একটা পেশেন্টকে তুই পাচ্ছিস, দ্য পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং পুয়ার রেসপিরেটরি রেট, পুয়ার pulse rate, you immediately start CPR. So by CPR, what you are doing, you are stimulating the heart. So in that case, the first priority was to pump the heart. তার হার্ট স্টপ হয়ে গেছে, পাম্প করছিস। এখানের ক্ষেত্রে কিন্তু ফার্স্ট প্রায়োরিটি is to ventilate the lungs. So heart is not the primary pathological organ. এখানে লাংকে ভেন্টিলেট যদি তুই করতে পারিস তাহলে হার্ট কাজ করবে। লাং যদি ভেন্টিলেট না হয় ঠিকঠাকভাবে, তাহলে যত হার্টকে স্টিমুলেট করিস, হার্ট উইল নট পাম্প। সো প্রাইমারি সাইট অফ অক্সিজেনেশন ইজ লাং অ্যান্ড প্রাইমারি নেচার অফ দ্য ফেলিওর ইজ দ্য রেসপিরেটরি ফেলিওর, নট কার্ডিওজেনিক ফেলিওর। দ্যাটস ওয়াই আমরা ওখানে পড়েছিলাম হচ্ছে PAB সার্কুলেশন এয়ারওয়ে ব্রিদিং, এখানে ABC এয়ারওয়ে ব্রিদিং সার্কুলেশন। সো এবারে এই যে বললাম অ্যারাউন্ড 85% অফ দ্য বেবিজ ডু নট রিকোয়ার রিসাসিটেশন। This is a statistical value. That means before birth you do not know which baby would require resuscitation and which baby would not. So at least one person in each delivery should be attended, each delivery should be attended by at least one person who is capable enough to do advanced resuscitative steps up to intubation. আচ্ছা, এইখানে হচ্ছে হোয়াট আর দ্য থিংস রিকোয়ার্ড, এটা আমি পরে যখন ইনস্ট্রুমেন্টগুলো পড়াবো তখন আসবো, এটা ছেড়ে দেখো। সো অ্যান্টিসিপেশন অ্যান্ড প্রিপারেশন ফর দ্য রিসাসিটেশন। Identification of the risk factors may indicate the need for an additional personnel and equipment. Team behavior such as anticipation, communication, briefing, equipment checks to be done. এগুলো তোদের লাগবে না। আচ্ছা, এগুলো তোদের সব লাগবে না, ছেড়ে দে। Now, so every delivery should be attended by at least one pediatrician or one doctor who is capable of resuscitating the baby up to intubation. If you anticipate high risk delivery, preterm, abruptio placentae, placental hemorrhage, any congenital deformity, then at least 2 persons are needed to resuscitate the baby solely. বাকি মায়ের কাজ নয়, বাচ্চার জন্য at least দুজন, একজনের হবে না। সেটা কেন, পরে যখন স্টেপসগুলো আসবো তখন বুঝতে পারবি। So at least 2 persons who are capable of resuscitating the baby should be present. So there are 4 questions that are to be known by the pediatrician before birth. These 4 questions are: number 1, what is the expected gestational age? বাচ্চাটা টার্ম বেবি, প্রিটার্ম বেবি, পোস্ট টার্ম বেবি নাকি? What is the amniotic fluid clear? তাহলে amniotic fluid clear meaning normal amniotic fluid is straw color. So that means clear amniotic fluid. এছাড়া কি হতে পারে? Meconium stent. এবার Meconium stent, what do you mean by Meconium? Is the stool passed by the fetus. So normally কি বাচ্চা পেটে থাকা অবস্থায় stool pass করে? They do not pass stool. Postterm is a risk factor for passing Meconium inside the utero. So generally, normally before birth, baby does not pass Meconium. If the baby passed Meconium in utero, that means there should have been a stress factor that is present intrauterine, that should have been present inside the uterine cavity. তার জন্য সে স্টুল পাস করেছে। তোরা দেখিস না বাচ্চারা খুব কাঁদলে বা খুব ভয় পেয়ে গেলে ইউরিন পটি করে দেয়, দেখেছিস তো? কাইন্ড অফ সেরকম ভাব, বাচ্চাটা পেটে থাকা অবস্থায় নর্মালি পটি করতো না, কিন্তু সে কিছু একটা স্টিমুলাস পেয়েছে। দ্যাটস ওয়াই দেয়ার ইজ রিল্যাক্সেশন অফ দ্য অ্যানাল স্ফিংক্টার অ্যান্ড দ্য বেবিজ পাস্ট মেকোনিয়াম। যে মুহূর্তে মেকোনিয়াম পাস করলো, সো দ্য অ্যামনিওটিক ফ্লুইড ইজ নাও মেকোনিয়াম ফিল্ড। এইবারে যতক্ষণ পেটের ভেতরে ছিল বাচ্চা, সেই অ্যামনিওটিক ফ্লুইডটা বাচ্চা খেয়েছে, সেটা কিছুটা সাম অ্যামাউন্ট হ্যাড গান টু দ্য স্টমাক, সাম ওয়েন্ট টু লাংস। But inside utero, lung is not inflated
সাইট অফ অক্সিজেনেশন ইজ প্লাসেন্টা, তাই কোনো অসুবিধা হয়নি। যেই মুহূর্তে বাচ্চা বেরোলো অলরেডি তার ট্রেকিয়াতে মেকোনিয়াম অ্যাসপিরেট করে বসে আছে, এইবারে কিন্তু লাংটার ইনফ্লেট করতে পারবি না। তোরা যদি মেকোনিয়াম দেখে থাকিস দেখবি ভেরি স্টিকি নেচার, থিক অ্যান্ড স্টিকি নেচার। সো দিস ইজ কল্ড মেকোনিয়াম অ্যাসপিরেশন সিন্ড্রোম, ম্যাস। সো ইজ দ্য অ্যামনিওটিক ফ্লুইড ক্লিয়ার, এটা আগে থেকে কী করে জানবি? গাইনোকোলজিস্ট পার ভ্যাজিনাল এক্সামিনেশন করলে যখন রাপচার করে, মেমব্রেন রাপচার করে, তখন ওই ফ্লুইডের কালারটা দেখে বোঝা যায় সেটা মেকোনিয়াম স্টেন না মেকোনিয়াম স্টেন না। আর দেয়ার এনি অ্যাডিশনাল রিস্ক ফ্যাক্টরস? অ্যাডিশনাল রিস্ক ফ্যাক্টরস মিনস প্রিটার্ম, এনি আদার পুয়ার সিটিজি, কার্ডিওটোগ্রাফি, তোরা গাইনিতে পড়বি, ওগুলো আমি যাচ্ছি না, এনি আদার কনজেনিটাল অ্যানোমালি এটসেট্রা, অর ম্যাটার্নাল রিস্ক ফ্যাক্টরস, অ্যাব্রাপসিও প্লাসেন্টি, প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, ভাসা প্রেভিয়া, PIH, gestational diabetes mellitus, etc. And what is our umbilical cord management plan? Cord management plan does mean যে what is the, তুই কখন umbilical cordটা কাট করবি। নর্মালি হোয়াট ডু ইউ ডু ইজ দ্য ডিলেড কর্ড ক্ল্যাম্পিং। ডিলেড কর্ড ক্ল্যাম্পিং মানে কতক্ষণ ডিলে করব না, 60 সেকেন্ডস। 60 সেকেন্ডস, এটা দুইভাবে ইয়ে করে, 30 to 60 সেকেন্ডস, 3 মিনিটসটা আগে বলতো। অ্যাজ পার পেডিয়াট্রিশিয়ান ইট ইজ 60 সেকেন্ডস। সো নর্মালি উই উইল কাট দ্য umbilical cord আফটার 60 সেকেন্ডস। তো তাতে কি সুবিধা হয়? extra amount of the blood that to chhati channel. So the what is our umbilical cord management plan? So umbilical, we will delay the umbilical cutting of the umbilical cord for first 60 seconds, but if the baby is not crying or the baby is not spontaneously active, then the delayed umbilical cord management is not done, তখন immediate cord clamping। এছাড়া কোনখানে immediate cord clamping করা হয়? দু একটা কন্ডিশন বল। না, হাইপারটেনশন না, PIH হয় না, না, হ্যাঁ, RH incompatitive is a factor, another আর খুব কমন, হ্যাঁ, HIV না, HIV তে করা হয় না, RD cord clamping না, ডায়াবেটিস হয় না, কমন বল, abruptio placenti। In abruptio placenti, the placenta is abrupted, so if you delay the umbilical cord, the fetal blood will go to the placenta, উল্টো দিকে কানেকশন হয়ে যাবে। তো abruptio placenti, bleeding vasa previa, these are indications for immediate cord clamping। আচ্ছা, এখনকার দিনে আরও যেটা খুব কমনলি করা হয়, ওই umbilical cord-এর ব্লাড থেকে স্টেম সেল কালেক্ট করা হয়। দ্যাট স্টেম সেলস ক্যান বি স্টোরড ফর প্রলং পিরিয়ড। ঠিক আছে, যাচ্ছি না। So these 4 questions, what is the expected gestational age, what is the umbilical cord management plan, is there any additional risk factors, and are amniotic fluid clear? These 4 questions are to be asked before delivery. Now after ever delivery holo, whatever may be the delivery, normal, cesarean, whatever, আচ্ছা এটা আমি অলরেডি বলেছি। দিস ইজ দ্য, আচ্ছা এই যে চার্টটা এটা তোদের প্রত্যেকের বইতে আছে, দিস ইজ দ্য NRP চার্ট। এটা কিন্তু প্রত্যেকটা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড মুখস্থ রাখতে হবে, নাহলে হবে না। হ্যাঁ, এখানে আছে এই যে এই চার্টটা, দিস চার্ট হ্যাজ টু বি রিমেম্বার্ড ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড, না হলে কিন্তু তুই বলতে পারবি না। এই চার্টটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। সো এই জিনিসটা আমি বড় করে দিয়েছি। ফার্স্ট step is the antenatal counseling, team briefing and antenatal counseling, meaning if the baby is high risk pregnancy, you have to counsel the mother and the parents and the father and the other people about the potential risk factors or what could happen if the baby is born, after the baby is born. And team briefing, do you have adequate personnel to manage the baby if it does not cry after birth? অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট চেক, ইকুইপমেন্টটা পরে আসছি। সো এই 3টে চেক করার পর তুই 4টে অ্যান্টিনাটাল কোয়েশ্চেন করেছিস, দেন দ্য বেবি ইজ বর্ন। এবারে আমি 2-3টে সিনারিও বলবো, সেই অনুযায়ী তুই ম্যানেজমেন্ট করবি। প্রথমে সব থেকে ইজি সিনারিওটা বলি। ফার্স্ট, নাও আফটার বার্থ দেয়ার আর অনলি 3 কোয়েশ্চেন্স অর 3 থিংস ইউ হ্যাভ টু সি। নাম্বার 1 ইজ দ্যাট জেস্টেশন ইজ টার্ম অর নট, সেটা অলরেডি ইউ নো, ইট ইজ এ টার্ম জেস্টেশন অর প্রিটার্ম। গুড টোন, নাও হাউ ডু ইউ অ্যাসেস টোন আফটার বার্থ? কীভাবে টোন অ্যাসেস করবো আফটার বার্থ? হাত পা ঠিকঠাক নড়াচ্ছে কিনা। সো নর্মালি তোদের নিউরোলজিক্যাল এক্সামে আমরা টোন কী করি? প্যাসিভ মুভমেন্টে চেক করি টোন কীভাবে হয়। বাট ইন নিওনাটাল রিসাসিটেশন প্রোটোকল দেয়ার ইজ নো সাচ টাইম, অত টাইম নেই তোর কাছে। সো বাই দ্য টোন ইজ এক্সামিন্ড বাই অনলি ভিজুয়াল ইন্সপেকশন।
Normally the baby is having both upper and lower limb flexed and there can be active movement. যদি upper and lower limb extended থাকে, flat থাকে, like a rag doll appearance, so that means the baby is having poor tone or the baby is have limp, limp, এমনি flat হয়ে পড়ে আছে, like that. Next is breathing or crying. Now fast breathing is more or less synonymous with crying. Fast breathing effort is more or less synonymous with crying. তো এখানে শুধু ক্রাইং নয়, ব্রিদিংও একটা কথা আছে। সো দ্য বেবি ক্যান ব্রিথ উইদাউট ক্রাইং, মানে বাচ্চা কাঁদেনি মানে এটাও হতে পারে যে বাচ্চাটা ব্রিথ করছে বাট দ্য বেবি হ্যাজ নট ক্রাইড, সেই জন্যই ওখানে কথা লেখা আছে ব্রিদিং অর ক্রাইং। সো ইফ অল থ্রি কোয়েশ্চেন্স অ্যান্সার্স আর ইয়েস, meaning the baby is term, baby's tone is good and the baby is crying, all three answers are yes, then you will go to the routine care of resuscitation. What is routine care? You will delay the umbilical cord cutting, 60 seconds delay করলি, now you will give the baby inside the mother's chest, that is skin to skin contact at least 1 hour. এগেন স্কিন টু স্কিন কন্ট্যাক্ট করার পর তোকে বাচ্চাকে ড্রাইং করতে হবে, পজিশনিং করতে হবে অ্যান্ড ইফ সিক্রিশনস আর দেওয়ার ইউ হ্যাভ টু ক্লিয়ার অ্যান্ড অনগোয়িং ইভ্যালুয়েশন। অনেক সময় বাচ্চাদের সেকেন্ডারি অ্যাপনিয়া হয়, সেকেন্ডারি অ্যাপনিয়া মানে বাচ্চা জন্মানোর পর কেঁদেছে বাট তারপরে বাচ্চার রেসপিরেশন স্টপস হয়েছে, ইট ইজ কল্ড সেকেন্ডারি অ্যাপনিয়া। তো ইউ হ্যাভ টু মনিটর দ্য বেবি ফর অ্যাপনিয়া অর রেসপিরেশন, ইট ইজ নর্মাল রুটিন কেয়ার অফ রিসাসিটেশন। হয়ে গেল। এইবারে নেক্সট সিনারিও, if any of three questions answer is no, তাহলে কি করবি? মানে ধরে নে বাচ্চাটা টোন ইজ গুড, ব্রিদিং ইজ গুড বাট দ্য বেবি ইজ প্রিটার্ম, so term gestation is not there, preterm, then you will take the baby to the under radiant warmer which should be placed inside the operation theater, সেইখানে বাচ্চাকে নিয়ে যাওয়া হলো। নাও ইউ উইল স্টার্ট দ্য রিসাসিটেশন। দিস স্টেপস, এই যে চারটে যে স্টেপস দেখতে পাচ্ছিস, দিজ আর কল ইনিশিয়াল স্টেপস অফ রিসাসিটেশন। চারটাকে মিলিয়ে কি করা হয় এখানে, একটা নিউমোনিক মনে রাখবি, DSPS, ড্রাইং, স্টিমুলেশন, সাকশন, পজিশন, DSPS এইভাবে মনে রাখতে পারিস। তো অন্য কোনো নিউমোনিক থাকলে সেটাও মনে রাখতে পারবি। So how do you dry the baby? Now after birth the baby is born like this, full of fluid over the baby's body, so the baby is very prone to become hypothermic, সেই জন্য বাচ্চাকে you have to dry কিভাবে করা হয়, রেডিয়েন্ট ওয়ার্মারের এইবারে ইকুইপমেন্টগুলো আসি, you have seen a radiant warmer, না থাকলে ওটিতে গিয়ে দেখে নিবি, আমাদের নিকুতে আছে দেখে নিবি। So in OT or in NICU, the radiant warmer should be put on before delivery and 2 clothes should be put under the radiant warmer before delivery, যাতে ওগুলো ওয়ার্ম হয়। সেখানে ম্যানুয়াল মোডে 100% হিটার আউটপুটে 10-15 মিনিট রেখে দেওয়া হয়। তো বাচ্চাকে রেডিয়েন্ট ওয়ার্মারের সামনে দেওয়া হলো। নাও ড্রাইং ইজ ডান বাই দোজ 2 pre-warmed linen। টেম্পারেচার কত সেট করা হয়, 36.5 to 37.5, দিস ইজ দ্য নর্মাল নিউবর্ন টেম্পারেচার। এই যে ড্রাই করছে, দেন স্টিমুলেট। নাও স্টিমুলেটের এখানে আগে তোরা সিনেমাতে দেখিস বাচ্চাকে উল্টো করে ঝুলিয়ে দিচ্ছে, মারছে, যে যা খুশি করছে। তো হোয়াট আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন সেজ ইজ জেন্টলি ট্যাপিং দ্য ব্যাক, ট্রাঙ্ক অ্যান্ড এক্সট্রিমিটিস। These 3 sites are recommended by American Heart Association। বাকি অন্য কোনো মারধর করা চলবে না বাচ্চাকে, ঠিক আছে? তো এবার যারা মারধর করে সেটা করেও আলটিমেটলি স্টিমুলাসই হয়, সেটা আলাদা ব্যাপার। বাট হোয়াট ইজ রেকমেন্ডেড ইজ ট্যাপিং অফ দ্য ট্রাঙ্ক, ব্যাক অ্যান্ড এক্সট্রিমিটিস, দিস 3 things. So drying, stimulate, then positioning of the airway. So how do you position airway? Position airway meaning the neck should be slightly extended. It is called sniffing position. Sniffing মানে স্নিফ করা মানে কি, নস্যি নেওয়া। তাহলে নস্যি নেওয়ার সময় যখন করে এইভাবে নেয় লোকে নস্যি, সো দ্য নেক শুড বি স্লাইটলি এক্সটেন্ডেড।
তো এক্সটেন্ড কিভাবে করবি? ইউ শুড পুট এ শোল্ডার রোল জাস্ট বিলো দ্য শোল্ডার্স। দেখ এইখানে আমি যেই শোল্ডার রোল দেবো নেকটা কিছুটা এক্সটেন্ডেড হয়ে গেল, সো দ্যাট দ্য নোজ, মাউথ অ্যান্ড আপার পার্ট অফ দ্য চেস্ট সিটস ইন এ সেম হরাইজন্টাল প্লেন। এখানে বসে বসে ঘুমোস না, সামনে বসে বসে ঘুমোচ্ছে। So you have put a shoulder roll under the shoulder, so the neck is slightly extended, so that the nose, mouth and the chest lies in the same horizontal plane. এটা যদিও হয়নি বাট ওরকমই করা হয়। So it is the positioning. Now suctioning. Now for suctioning there are two devices. One is suction catheter, another is Dilly's mucus sucker. This thing is called Dilly's mucus sucker or oral mucus sucker. কিভাবে করা হয়? This portion will go to the baby's mouth or nose and this portion will be inside your mouth. এটা একটা সাকার, মানে বাচ্চার মুখে তুই এইখানটা ইন্ট্রোডিউস করলি আর এইটাকে মুখে নিলি, তো এটাকে সাক করবি, দ্য সিক্রিশন উইল বি ইনসাইড দিস চেম্বার, রাইট? সো ইট ইজ কল্ড ডিলিজ মিউকাস সাকার, আগে ইউজ করা হতো। অ্যানাদার ইজ সাকার ইজ কল্ড বাল্ব মিউকাস সাকার। সেখানে একটা এরকম তোরা কি বল, বাল্ব সাকার হচ্ছে রাবারের, আরে হর্ন দেখেছিস আওয়াজ করে, হ্যাঁ জাস্ট লাইক দ্যাট। সো এই রিক্সা টিক্সাতে অনেক সময় ওরকম হর্ন ইউজ করা হয়। সো দিট ইজ এ বাল্ব সাকার, রাবারের হয়, ওটাও ইউজ করা হয় না। মুখে দেওয়া হলো, ওটাকে কম্প্রেস করে মুখে দেওয়া হলো, ছেড়ে দিলি, তা ওখানে সিক্রিশনটা চলে এলো, বাইরে ফেলে দিলি, আবার করলি, আবার লাইক দ্যাট। বাট এই দুটোই আমরা ইউজ করি না এখন। আমরা কি ইউজ করি? আমরা ইউজ করি হচ্ছে সাকশন ক্যাথেটার। উই ডু সাকশন বাই পুটিং সাকশন ক্যাথেটার। সো সাকশন ক্যাথেটার কিভাবে ইউজ করা হয়? নর্মালি সাকশন ক্যাথেটারের বিভিন্ন সাইজ আছে, 6, 8, 10 French, 12 French. Normally for neonatal resuscitation we use size of 8 to 10 French. তো সাকশন ক্যাথেটারের সাথে তোদের যেটা গোলাবে দ্যাট ইজ দ্য ওরোগ্যাস্ট্রিক টিউব। দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি আছে সেটা আমি দেখালে বলছি। সো সাকশন ইজ ডান বাই ওয়াল মাউন্টেড সাকার। নাও হাউ টু ডু সাকশন, বলছি সাকশন ক্যাথেটার দুটো নিয়ে নাও। সো হাউ টু ডু সাকশন? সাকশন তুই ওয়াল মাউন্টেড সাকারে অন করলি, নাও ইউ হ্যাভ টু ডু সাকশন অফ দ্য মাউথ বিফোর দেন দ্যাট অফ দ্য নোজ। কীরকমভাবে মনে রাখবি? এম বিফোর এন, এম আগে এন পরে। সো সাকশন অফ দ্য মাউথ টু বি ডান বিফোর নোজ। তো কতটা সাকশন করবি? অ্যারাউন্ড 4 to 5 সেন্টিমিটার ইউ ক্যান ইন্ট্রোডিউস দ্য সাকশন ক্যাথেটার টু দ্য মাউথ। তার থেকে বেশি করলে কি করবে? পোস্টিরিয়র ফ্যারিঞ্জিয়াল ওয়ালে হিট করবে, সো গ্যাগ রিফ্লেক্স ইনসাইড করতে পারে। সো যখন তুই ওটাকে সাকশন স্টার্ট করবি, নাও হোয়াট শুড বি দ্য প্রেশার? এবার এখানে বিভিন্ন রকমের মত আছে। অ্যারাউন্ড 80 to 100 মিলিমিটার অফ মার্কারি শুড বি দ্য প্রেশার। সেই সাকশন ক্যাথেটারের প্রেশারটা ওখানে মেজার করা যায়। নাও হোয়াই মাউথ টু বি সাকড বিফোর নোজ? কিভাবে অ্যাসপিরেশনটা হবে বল? না না, তোর যদি, আচ্ছা তোর যদি নাকটা আমি বন্ধ করে দিই, তুই কোন দিক দিয়ে নিঃশ্বাস নিবি? মুখ দিয়ে। তাতে কি অসুবিধা হবে? আমি অ্যাসপিরেট করে যাচ্ছি না তো? হ্যাঁ, সিক্রিশন নাকেও আছে, মুখেও আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বল। না না না। সো in mouth should be suction first before nose to prevent the risk of aspiration, right? কিভাবে হয়? Normally the children are obligatory nose breather, ওদের ল্যারিংসটা অনেক হাই আপে থাকে, ঠিক আছে? মাউথে প্রচুর সিক্রিশন আছে ধরে নিলাম, সেই মুহূর্তে আমি নাকটাকে খোঁচাতে শুরু করলাম সাকশানের এই যে জিনিসটা, এটা সাকশন ক্যাথেটার নয় বাট স্টিল এই জিনিসটা যেটা আমি ইন্ট্রোডিউস করছি, দ্যাট অলসো স্টিমুলেটস দ্য রেসপিরেশন। যে মুহূর্তে রেসপিরেশন নিল, নাক দিয়ে সে রেসপিরেশন নিলে রেসপিরেশনটা এয়ারটা কোথা দিয়ে যাবে? সে তো ওরোফ্যারিংস দিয়েই তাকে নিচে নামতে হবে, তাহলে এখানে যে ফ্লুইডটা আছে সেটা ডেফিনেটলি নিচে যাবে। সেই জন্য আগে মুখটা ক্লিয়ার করতে হবে, দেন ইউ শুড গো ফর নোজ।
সো মাউথ টু বি সাকশন ফার্স্ট বিফোর নোজ। আচ্ছা, এবারে গেল তাহলে কি কি হলো? ড্রাইং, পজিশনিং, সাকশনিং আর বল, হ্যাঁ দেখ এখানে আছে কি কি আছে, স্টিমুলেট অ্যান্ড ক্লিয়ার এয়ারওয়ে ইফ নিডেড। এবারে ক্লিয়ার এয়ারওয়ে ইফ নিডেড এটার মধ্যে দুটো ভাগ আছে। আগেকার দিনে যদি মেকোনিয়াম স্টেন্ট লাইকার থাকতো তাহলে ম্যান্ডেটারিলি ট্র্যাকিয়াল অ্যাসপিরেশন ওয়াজ এ পার্ট, বাট ইন নাও এ ডেজ ইন Neonatal Resuscitation Protocol there is no difference between Meconium stent liker and normal liker. বলছে যে if you can see the secretions you can do suction. যদি secretion না দেখতে পাস বা না বোঝা যায় then the vigorous suction is not recommended because ওই বেশি suction করতে গিয়ে ওরোফ্যারিংসে ইনজুরি হয়। সো দিস থিংস তাহলে ড্রাইং, পজিশনিং, সিমুলেশন, ক্লিয়ার এয়ারওয়ে, সাকশনিং, এইগুলো all these steps are called collectively initial steps of resuscitation. তাহলে ধরে নিলাম বাচ্চা প্রথমে প্রিটার্ম ছিল, বলছি ক্লাসে আছে একটু পরে ফোন করছি। সো বাচ্চা baby was preterm and you have done the initial steps of resuscitation. Baby is now alert, active, হার্ট রেট। আচ্ছা, নর্মাল নিউবর্নের হার্ট রেট কত? আচ্ছা, এখানে তোকে সাকশন ক্যাথেটার তোদের দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা একটু বড় সাইজের, তবু এটা চলে যাবে আপাতত, এটা আমরা নিউবর্নে জেনারেলি ইউজ করি না। সো সাকশন ক্যাথেটার হচ্ছে এই রকম দেখতে হবে, এই জায়গায় একটা ওপেনিং আর এইখানে কোনো গোটা টিউবে কোনো মার্কিং থাকবে না, দেয়ার উইল বি নো মার্কিং অ্যান্ড দ্য ওপেনিং উইল বি অ্যাট দ্য টিপ অ্যান্ড অ্যাট দ্য সাইড। উল্টো দিকে রাইলস টিউব বা ওরোগ্যাস্ট্রিক টিউবের ক্ষেত্রে কি হবে, গোটাটায় একটা মার্কিং থাকবে and there will be a radiolucent line along the whole length, আর এই দিকটা যেটা ক্যাপ সেইখানে কিন্তু একটা ওপেনিং থাকবে, এইভাবে যেটাকে ক্লোজ করা যায়, বিকজ এটা দিয়ে ফিডিং করানো হয় সিরিঞ্জ দিয়ে। সো এই দুটো যেন ভুল না করিস, এগুলো দেখ। অবশ্যই করা যেতে পারে ইফ ইউ, কিন্তু যেটা প্রবলেম হয় ওই রাইলস টিউবের যে ওপেনিংটা পেছনের দিকে সেটার সাথে আমাদের ওয়াল মাউন্টেড সাকারের যে ক্যাপটা ওটা ফিট হয় না, ক্যালিবারটা ম্যাচ করে না, ওটাই প্রবলেম হয়। আচ্ছা, আর হ্যাঁ, রাইলস টিউবের যে টিপ অফ দ্য রাইলস টিউব ডাজ নট হ্যাভ এনি ওপেনিং। এখানে টিপ অফ দ্য সাকশন ক্যাথেটার হ্যাজ এ ওপেনিং, টিপ অফ দ্য রাইলস টিউব ডাজ নট হ্যাভ এনি ওপেনিং। রাইলস টিউবের ওপেনিংটা টিপ থেকে কিছুটা পিছনের দিকে সাইডে থাকে, টিপে থাকে না, রাইট? আচ্ছা, সো নাও দ্য বেবি, আচ্ছা দেখা হলে বল, না হলে পরের স্টেপে যেতে পারবো না। সো ফার্স্ট সিনারিও ইজ দ্যাট দ্য বেবি, এখানে দেখ এইখানে, তাহলে সো দ্য এই তিনটের মধ্যে একটার, এইগুলো সব কটা করেছিস, সব কটা করার পর না নাও দ্য বেবি ইজ অ্যাক্টিভ, অ্যালার্ট অ্যান্ড কনসিয়াস। সো ইউ ক্যান পুট দ্য বেবি আন্ডার মাদার্স কেয়ার বাই স্কিন টু স্কিন কন্ট্যাক্ট অ্যান্ড কন্টিনিউ মনিটরিং। এন্ড সিনারিও। নেক্সট সিনারিও, এদিকে আসতে শোন, আরে বুঝতে পারবি না, পরপর যখন স্টেপগুলো যাবে বুঝতে পারবি না কোনখানে, মাঝখানে গন্ডগোল হয়ে যাবে। নাও দ্য 3 questions, now 1 or 2 answer is no, like the baby is not term, tone is poor and the baby is not breathing. So you have gone through the initial steps of resuscitation. So after doing initial steps of resuscitation you will judge the baby by asking 3 questions. Number 1 is baby is having apnea, number 2 is baby is having gasping respiration, and number 3 is heart rate less than 100. Page. Heart rate less than 100. Now how do you assess heart rate in a baby? Newborn এ heart rate কিভাবে NRP তে অ্যাসেস করা হয়? তুই ওখানে বসে হাত বোলাচ্ছিস কেন ওটাকে? Now how do you assess heart rate in a newborn? কেউ বলতে পারবি নিউবর্নের আফটার রিসাসিটেশন কিভাবে অ্যাসেস করা হয় হার্ট রেট? হ্যাঁ, কতক্ষণ শুনবি? 1 মিনিট শুনবি। এইখানে দেখ একটা কথা লেখা আছে, আফটার বার্থ থেকে শুরু করে এখানে ভেন্টিলেট, কনসিডার কার্ডিয়াক, মানে টোটাল টাইম হচ্ছে তোর 1 মিনিট টোটাল। তাহলে এখানে অ্যাড যাই করিস 1 মিনিট ধরে হার্ট রেট শোনার সময় নেই, ততক্ষণে বাচ্চা উড়ে যাবে, ঠিক আছে?
So what we will see is you will auscultate heart rate for 6 seconds, 6 সেকেন্ড শুনবি, yes, you will auscultate heart rate for 6 seconds and you will multiply by 10. ওদিকে গল্প করলে কি করে বুঝবি? How would you consider heart rate কতক্ষণ ধরে দেখবি? In NRP the heart rate is seen for 6 seconds, 6 সেকেন্ড মাত্র. Then after that you will multiply it by 10. তাহলে 6 সেকেন্ডে আমি হার্ট রেট পেলাম 8, তাহলে হার্ট রেট 80. 6 সেকেন্ডে হার্ট রেট পেলাম 12, হার্ট রেট 120, লাইক দ্যাট। নাও এখানে কিন্তু তোর ক্ষেত্রে এখানে দেখ, তোকে অ্যাকচুয়াল হার্ট রেট কেউ মাপতে বলেনি, মানে যেটাকে তুই 80 বলছিস সেটা হতে পারে 75, হতে পারে 86, তাতে কিছু যায় আসে না আমার। Only one thing you will see that the heart rate is more than 100 or less than 100, end. So if the baby is apnea or gasping or heart rate less than 100, এই তিনটের মধ্যে যদি কোনোটাই না থাকে, প্রথমে আসি যে বাচ্চা অ্যাপনিয়া নয়, গ্যাসপিং নয়। অ্যাপনিয়া মানে নো রেসপিরেশন, গ্যাসপিং মানে গ্যাসপিং এর বাংলায় কি বলে? খাবি খাচ্ছে। মাল্টিপল স্মল ইরেগুলার ডিপ সাইং কাইন্ড অফ রেসপিরেশন, দ্যাট ইজ গ্যাসপিং রেসপিরেশন। সো baby's heart rate is say 120, the baby is not apneic, the baby is not gasping, right? So but the baby can have labored breathing or persistent cyanosis. Now what is labored breathing? Labored breathing is in newborn is divided into 3 steps. One is tachypnea, grunting and আগের দিন বলেছিলাম এটা IMNI ক্লাস এর বলেছিলাম, IMNCI ক্লাসে, tachypnea, grunting, chest indrawing, 3 things. এই তিনটের মধ্যে যদি কোনোটা থাকে, ট্যাকিপনিয়া মানে রেসপিরেশন মোর দ্যান 60, আমরা এখানে নিউবর্ন যেহেতু ক্যালকুলেট করছি। গ্রান্টিং মানে হচ্ছে ফোর্সফুল এক্সপিরেশন এগেনস্ট পার্সিয়ালি ক্লোজড গ্লটিস, সো লাইক দিস। সো ট্যাকিপনিয়া রেসপিরেশন, ট্যাকিপনিয়া, গ্রান্টিং অর চেস্ট ইনড্রয়িং, এই তিনটের মধ্যে যদি কোনো একটা থাকে, দেন উইল সে দ্য বেবি ইজ হ্যাভিং লেবার্ড ব্রিদিং অর পারসিস্টেন্ট সায়ানোসিস। এবার এখানে সায়ানোসিস মানে তোরা জানিস সায়ানোসিস মানে কি, আমি আর বলছি না। হোয়াট ইজ পারসিস্টেন্ট সায়ানোসিস? বলছে নর্মালি আফটার বার্থ সায়ানোসিস ইজ কমন। কতটা কমন? ইট ইজ কল্ড অ্যাক্রোসায়ানোসিস। অ্যাক্রোসায়ানোসিস মানে অ্যাক্রাল পার্ট, হাত আর পার্ট। মাইল্ড সায়ানোসিস ইজ ভেরি কমন। কেন? বিফোর ডেলিভারি যখন মায়ের বাচ্চা পেটে আছে তখন তার স্যাচুরেশন কত থাকে অক্সিজেনের? আগের ক্লাসে বলেছিলাম, পেটের ভেতরে যখন থাকে SpO2 55 to 60%। সো সেই বাচ্চাটা যখনই আসছে তখনই তার 95% স্যাচুরেশন হয় না। সো নর্মাল অ্যাক্রোসায়ানোসিস ইজ ভেরি কমন। তো ওয়ান থিং ইজ কল্ড টার্গেট অক্সিজেন স্যাচুরেশন টেবিল। এই টেবিলটা মনে রাখতে হবে যে বাচ্চার জন্মের পরেই সঙ্গে সঙ্গেই 95 স্যাচুরেশন যায় না। আফটার বার্থ উইদিন 1 minute অফ লাইফ স্যাচুরেশন ইজ 60 to 65%, 2 minutes 65 to 70, এরকমভাবে 5 করে বাড়াতে থাকে। তো 5 মিনিটে 80 to 85, আফটার 10 minutes ইট ইজ মোর দ্যান 95%। সো যখন বাচ্চার 2 মিনিটের বাচ্চার স্যাচুরেশন 65%, তার ক্ষেত্রে নর্মাল, বাট তাকে আমরা পারসিস্টেন্ট সায়ানোসিস বলবো না, সেই বাচ্চারও সায়ানোসিস থাকবে। সো ইফ দ্য বেবি ইজ হ্যাভিং পারসিস্টেন্ট সায়ানোসিস অর লেবার্ড ব্রিদিং, উই উইল গিভ অক্সিজেন। অক্সিজেন কতটা দেবো? যতটা তার টার্গেট স্যাচুরেশন। টার্গেট স্যাচুরেশন মানে হচ্ছে 2 মিনিটের বাচ্চার 65%, 3 মিনিটের বাচ্চার 70%, ততটা করে অক্সিজেন স্যাচুরেশন অক্সিজেন দেবো। বেশি অক্সিজেন দেবো না। কেন দেবো না? রেটিনোপ্যাথি অফ প্রিম্যাচুরিটি বল, ইন্ট্রাভেন্ট্রিকুলার হ্যামারেজ, এগুলো হতে পারে, আরওপি, বিপিডি, ব্রঙ্কোপালমোনারি ডিসপ্লাসিয়া, এগুলো হতে পারে। সো বেশি অক্সিজেন দেবো না। অক্সিজেন ইজ অলসো এ ড্রাগ। সো উইল গিভ অক্সিজেন as titrated by his or her oxygen saturation. So and consider labored room CPAP, এটা পরে আসছি। labored room CPAP কি পরে আসছি। বেশ, এবারে তাহলে বোঝা গেল এইগুলো দেবো, তারপরে বাচ্চাকে শিফট করব NICU-তে বা SNCU-তে। এবারে নেক্সট সিনারিও ইজ if the baby is having apnea or gasping or heart rate less than 100, তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা বা তিনটেই। প্রথমে আমি বাচ্চা কাঁদেনি,
ইনিশিয়াল স্টেপস করেছি, তারপরে হার্ট রেট দেখেছি, হার্ট রেট এখন সে 80। নাও হোয়াট ইউ উইল ডু, নাও উই উইল স্টার্ট পজিটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন। এখানে কিন্তু আমি সিপিআর স্টার্ট করব না, আমরা পিএলএস কি বলেছি প্যালসে সিপিআর স্টার্ট করবো, এখানে সিপিআর স্টার্ট করবো না, এখানে উই উইল ট্রাই টু ভেন্টিলেট দ্য লাংস। এইখানেই প্যালসের সাথে ডিফারেন্স। আচ্ছা, তো তার আগে তোদের যে ইনস্ট্রুমেন্টটা ধরাবেই পরীক্ষাতে ধরাবে সেটা হচ্ছে দিস ইজ, সো এটার দিস ইজ কল্ড, এটাই বলবি না, হ্যাঁ ওই বড় নামটাই বলতে হবে। হ্যাঁ না, ব্যাগেন মাস তো যখন আমি করছি ব্যাগেন, আচ্ছা আম্বু নামটা হচ্ছে একটা কোম্পানির নাম, সো উই উইল নট আটার এনি কোম্পানি নেম। অ্যাম্বুলেটরি ম্যানুয়াল ব্রিদিং ইউনিট তার হয়, বাট প্রথমে আম্বু ব্যাগ যখন এসেছিল ইট ইস আমরা ওয়ার্ডে কমনলি আম্বু ব্যাগই বলি, বাট পরীক্ষার সময় বলবি না তোরা, ঠিক আছে? ইট ইজ কল্ড সিলিকনাইজড, এটা সিলিকন মেড, সেলফ ইনফ্লেটিং মানে হচ্ছে এরকম টিপলে এরকম ছেড়ে যায়, সেলফ ইনফ্লেটিং নিওন্যাটাল রিসাসিটেশন ব্যাগ, সিলিকনাইজড সেলফ ইনফ্লেটিং নিওন্যাটাল রিসাসিটেশন ব্যাগ। সো এবারে হচ্ছে তার দু রকম ব্যাগ পাওয়া যায়, এটার যে সাইজটা দেখতে পাচ্ছিস দিস ইজ প্রিটার্ম সাইজ, এই সাইজটা যেটা দেখতে পাচ্ছিস দিস ইজ প্রিটার্ম সাইজ, আর একটা সাইজ আছে দিস ইজ টার্ম সাইজ। তাহলে এর কিছু পার্ট আছে, প্রথমে আগে বলি দিস ইজ দ্য মাস্ক। মাস্ক আর অফ টু টাইপস, ওয়ান ইজ কুশান্ড, অ্যানাদার ইজ নন কুশান্ড। কুশান্ড মিনিং এইখানে দেখ একটা নরম পিলো মতো টাইপ আছে, সো দিস ইজ কুশান্ড। যে মাস্কে এটা থাকবে না তাকে নন কুশান বলে। ডিপেন্ডিং অন দ্য শেপ, ওয়ান ইজ কল্ড সার্কুলার মাস্ক, অ্যানাদার ইজ কল্ড অ্যানাটমিক্যাল মাস্ক। আমরা এখানে যেটা দিচ্ছি এটা দিস ইজ সার্কুলার মাস্ক, যদি ট্রায়াঙ্গুলার থাকে দিস ইজ কল্ড অ্যানাটমিক্যাল মাস্ক। সো প্রথম হচ্ছে ইউ আর নাও কামিং টু দ্য পার্টস অফ দ্য দিস নিওনেটাল রিসাসিটেশন ব্যাগ। এখানে দেখ দিস ইজ দ্য সিলিকনাইজড পোর্শন, এই পোর্শনটা সিলিকনাইজড। দিস ইজ দ্য ইনলেট পোর্শন, মানে এখান দিয়ে এয়ার ইন্ট্রোডিউস করে। এখানে দুটো ওপেনিং আছে দেখ, এইখানে একটা বড় ওপেনিং, এইখানে একটা ছোট ওপেনিং। যেটা ছোট ওপেনিং দেখতে পাচ্ছিস এটা দিয়ে আমরা অক্সিজেন টিউবিং অ্যাড করতে পারি, আর যেটা বড় ওপেনিং সেটা দিয়ে আমরা রিজার্ভায়ার অ্যাড করতে পারি। রিজার্ভায়ার মানে হচ্ছে এই রকম একটা জিনিস, ঠিক আছে? আচ্ছা, তার আগে এখানে তো দেখাই, হ্যাঁ। সো এখানে আমরা রিজার্ভায়ার অ্যাড করতে পারি। সো এইখানে একটা ভালভ আছে, একটা হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ এনি ভালভ? টু মেক এ ফ্লো ইউনিডাইরেকশনাল। যে কোনো পৃথিবীর ভালভের কাজ হচ্ছে কোনো ফ্লোকে ওয়ান ডাইরেকশনে কনফার্ম করা। সো দিস ইজ দ্য মানে এখান দিয়ে এয়ার পাস করছে, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য আউটলেট পোর্শন ওপরেরটা। কি কি ভালভ আছে? দিস ভালভ ইজ দ্য কল্ড ইনলেট ভালভ, মানে এইখানে যে ভালভটা একটা ভেতরে আছে দিস ইজ দ্য ইনলেট ভালভ। আর এইখানে কিছু ভালভ আছে, এই যে একটা ভালভ দেখতে পাচ্ছিস এইটা দিস ইজ কল্ড প্রেসার রিলিজ ভালভ অর পপ অফ ভালভ। এটার কাজটা অনেকটা প্রেসার কুকারের সেফটি ভালভের মতো, না সিটিটা নয়, সেফটি ভালভের মতো। সেফটি ভালভ কি কাজ করে বল? প্রেসার কুকারের সেফটি ভালভ, যদি সিটি যে ভালভটা সেটা নন ফাংশনাল হয় তখন সেফটি ভালভ খুলবে। সিটির কাজ হচ্ছে একটা লেভেলের বেশি প্রেসারটাকে উঠতে না দেওয়া, রেগুলেট করে। সেটা যদি কাজ না করে তাহলে তো তখন সেফটি ভালভ কাজ করবে, যদি সেটাও কাজ না করে বাস্ট করে যাবে। সো এই পপ আপ ভালভটা কাইন্ড অফ এ সেফটি ভালভ, মানে এই আমি তো এখানে বাচ্চাকে প্রেসার দেবো এইভাবে, তো এটা তো আমি মেজার করে প্রেসার দিতে পারছি না। এই পপ আপ ভালভের একটা রেগুলেটেড প্রেসার আছে, মানে এর তার থেকে বেশি প্রেসার যদি আমি দিয়ে দিই তাহলে এইটা খুলবে, না হলে খুলবে না। তাহলে নর্মালি কোনটা খুলবে? যখন আমি নর্মাল ঠিকঠাক প্রেসার দেবো। এইখানে একটা ভেতরে ভালভ আছে, ইট ইজ কল্ড ইন্সপিরেটরি ভালভ অর ফিশ মাউথ ভালভ অর পেশেন্ট আউটলেট ভালভ। তিনটে নাম। ইন্সপিরেটরি ভালভ মানে বাচ্চা ইন্সপিরেশন করছে, পেশেন্ট আউটলেট ভালভ পেশেন্টের দিকে যাচ্ছে, বা ফিশ মাউথ ভালভ, এখানে দিলে বুঝতে পারবি এটা যখন খুলছে মাছের মুখের মতো দেখতে। সো ইট ইজ কল্ড ফিশ মাউথ ভালভ। আর তাহলে ফিশ মাউথ ভালভটা এইখানটা করে থাকে, এই ইয়েলো, আর এর চারদিকে একটা রিংয়ের মতো, এই গার্ডারের মতো রিংয়ের মতো একটা ভালভ আছে, ইট ইজ কল্ড এক্সপিরেটরি ভালভ। এক্সপিরেটরি, একটা ইন্সপিরেটরি থাকলে একটা এক্সপিরেটরি থাকবে। সো ইট ইজ কল্ড, তাহলে কটা ভালভ হলো? একটা ইনলেট ভালভ,
একটা পপ আপ ভালভ, একটা ফিশ মাউথ ভালভ, একটা এক্সপিরেটরি ভালভ, চারটে ভালভ। সো পপ আপ ভালভ। এইবারে এইখানে যে ছোট ওপেনিংটা দেখতে পাচ্ছি সেটা দিয়ে আমি অক্সিজেন কানেকশন করব। এবারে অক্সিজেন কানেকশন করব মানে রিসাসিটেশন যখন শুরু করব কত অক্সিজেনে কানেক্ট করব। তো দুটো আছে, ইফ দ্য জেস্টেশন ইজ মোর দ্যান 35 উইকস দেন উই উইল স্টার্ট রিসাসিটেশন বাই রুম এয়ার মানে 21% অক্সিজেন। যদি লেস দ্যান 35 উইকস হয় দেন আমরা যেটা দিয়ে স্টার্ট করব ইজ 21 to 30%। এবারে দুটো ব্যাপার আছে, একটা ব্লেন্ডার বলে একটা জিনিস হয়, তোরা নিখুঁতে গেলে বুঝতে পারবি। ব্লেন্ডার কি করে, কিছুই মেশিন নয়, একটা দেওয়ালে কানেকশন, তোদের অক্সিজেনের কানেকশন যেমন থাকে সেখানে একটাতে কম্প্রেসড এয়ার থাকে আর একটাতে অক্সিজেন থাকে। ব্লেন্ডার কি করবে, দুটোকে মিক্স করবে, আর তুই যত চাইবি FiO2 ও তত প্রডিউস করবে। তুই FiO2 30 করে দিলি, ও 30ই দেবে। তো আইদার ইউ হ্যাভ এ ব্লেন্ডার, যদি ব্লেন্ডার থাকে তাহলে এটা দিয়ে সেই অক্সিজেনটা, যদি না থাকে তো ডাইরেক্ট অক্সিজেন পাইপও দিয়ে দিতে পারিস। সো ইন দিস কেস, এটা তো পড়ে। সো ইন দিস কেস, so what is the function of the reservoir bag? Even if you do not have any blender, by using this reservoir bag you can increase the FiO2 up to 100%. সো দু রকমের রিজার্ভার ব্যাগ হয়, একটা হচ্ছে ওপেন এন্ডেড, একটা ক্লোজ এন্ডেড। এইটা রিজার্ভার ব্যাগটা এইখানে লেগে যায়, এটার মুখটা গেছে তাই লাগছে না, বাট এটা এইখানে লাগে, ঠিক আছে? এটা রিজার্ভার ব্যাগ, এই দিক দিয়ে অক্সিজেনের কানেকশন থাকে, এটা দিয়ে ব্যাগের কানেকশন থাকে। তো যখন অক্সিজেন দিতে থাকবি এই ব্যাগটা ফুলতে থাকবে, রাইট? এইবার নাও there are two types of reservoir bag. This is closed type of reservoir bag, আর একটা যেটা ওপেন টাইপ অফ থাকে সেটা একটা করুগেটেড রাবার টিউবের মতো, তার এন্ডটা কিন্তু ওপেন থাকে। তো বাই ইউজিং ওপেন এন্ডেড রিজার্ভার ব্যাগ I can go FiO2 up to 80%. যদি ক্লোজ টাইপ করি I can go FiO2 up to 100% even without using blender. So না এই তো এখানে একটা লাগানো থাকলো, মানে একটা জাস্ট পাইপের মতো, পাইপের যেমন দুটো এন্ড ওপেন থাকে, একটা লাগানো থাকলো আর একটা এন্ড ওপেন, লাইক দ্যাট। সো ইট ইজ এইটা যেমন ক্লোজ আছে ওটা ওপেন এন্ডেড থাকবে। নাও হাউ টু অ্যাপ্লাই মাস্ক। How to apply mask? Now there are 2 to 3 points. The eye should not be covered, both nose and mouth should be covered, chin should not be covered, and there should not be any gap between the nose and the mouth. তার মাঝে ফাঁক থাকা চলবে না। এর থেকে যদি বড় হয়ে যায়, যেমন কীরকম দেখতে লাগবে, ঠিকঠাক মাস্ক পরলে এইরকম দেখতে লাগবে, আর এটা অ্যানাটমিক্যাল মাস্ক। সো আচ্ছা, প্রথমেই বলে রাখি এই যে ব্যাগের সাইজটা এই বাচ্চার জন্য ঠিক নয়, একটু ছোট, এটা মানে ব্যাগটার সাইজ ছোট হয়েছে। যদি না যদি রিজার্ভার ব্যাগ দিয়েও ইউজ করতে পারিস, না দিয়েও ইউজ করা যায়, কোনো অসুবিধা নেই। বাট ইফ ইউ আর ইউজিং রিজার্ভার ব্যাগ ইউ ক্যান ইনক্রিজ দ্য FiO2। FiO2 কখন কাজে লাগবে, যে আমার টার্গেট অক্সিজেন স্যাচুরেশনের মতো যদি বাচ্চা অক্সিজেন না পায় তখন আমরা FiO2 বাড়াতে হবে। কীভাবে বাড়াবো, আমার কাছে যদি ব্লেন্ডার না থাকে রিজার্ভার ব্যাগ থাকলে কাজ হয়ে যাবে। নাও ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্য, সো দ্য বেবি ইজ নট ব্রিদিং অর ক্রাইং, হার্ট রেট ইজ 80, so you have to start positive pressure ventilation. So how would you start positive pressure ventilation? পেছনের জন্য একটু দাঁড়াতে হবে, পেছনের জন্য একটু দাঁড়া, নাহলে দেখতে পাবি কিনা জানি না। তার আগে পজিশন করেছিস, আর দুজন থাকলে 15:2। এখানে হচ্ছে না, ওটা এখন আসেনি, তুই যেটা বলছিস। সো নর্মাল বেবির রেসপিরেটরি রেট কত? এই নর্মাল বেবির রেসপিরেটরি রেট কত? নর্মাল বেবি, কোন বয়ের বেবিসের কথা বলছি আমি? 1 মিনিটের বাচ্চার বল। 60 ইজ দ্য সিলিং ভ্যালু, নর্মাল রেসপিরেটরি ইজ 40 to 60। তো আমি এখানে যেটা ব্রিদিং পাম্প করছি সেটাকেই মিমিক করব। সো আমার এখানে
পাম্প করার ফ্রিকোয়েন্সি হবে 40 to 60 পার মিনিট। সো কিভাবে করা হয়, এটার একটা রিদম আছে, এটা আমি ঠিক করিনি, এটা আমেরিকান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স ঠিক করেছে। ইডিসকে বলে এরকম স্কুইজ 2-3, স্কুইজ 2-3, মানে যে মুহূর্তে স্কুইজ বলবি স্কুইজ করবি, আর যেটা 2-3 বলছিস যখন, তখন সেটা ছেড়ে দিচ্ছিস। সো ইট ইজ কল্ড স্কুইজ 2-3, স্কুইজ 2-3, স্কুইজ 2-3। 2-3 যখন বলবি তখন ছাড়বি, স্কুইজ যখন বলবি প্রেস করবি। সো স্কুইজ 2-3, স্কুইজ 2-3। সো ইফ ইউ আর, so once you have started positive pressure ventilation, you have to continue positive pressure ventilation for at least 30 seconds. Once you have started positive pressure ventilation, you have to continue effective positive pressure ventilation is for 30 seconds. What do you mean by effective positive pressure ventilation? Effective positive pressure ventilations mean the ventilation you are providing is causing adequate chest rise, number one. Number two is heart rate is increasing. যদি তোর ভেন্টিলেশন ঠিকঠাক হয় তাহলে চেস্ট রাইজ হবে বা হার্ট রেট বাড়বে। এবারে এই স্টেপ থেকে দুজন লাগবে, আর একা হবে না, ঠিক আছে? আমরা তখন বলেছিলাম ইফ ইউ আর সাসপেক্টিং এ হাই রিস্ক ডেলিভারি দেন অ্যাটলিস্ট 2% শুড বি দেয়ার। এই স্টেপ থেকে দুজনকে লাগবে। সো ইউ হ্যাভ স্টার্টেড পজিটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন। নাও আফটার 15, প্রথমে হচ্ছে যদি একটা কথা মনে রাখবি, ইউ হ্যাভ টু ডু পজিটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন এফেক্টিভলি ফর অ্যাটলিস্ট 30 সেকেন্ডস। এফেক্টিভ মিনস চেস্ট রাইজ হচ্ছে এবং হার্ট রেট বাড়ছে। এবারে যে তুই পজিটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন শুরু করলি, you have an assistant. Now you have 2 person, you have an assistant who is measuring heart rate. সেটা পালস অক্সিমিটার দিয়েও হতে পারে বা স্টেথো দিয়েও হতে পারে। After 15 seconds, the assistant is saying that there is no chest rise and there is no increase in heart rate. That means probably you are doing something wrong. Now, if your positive pressure ventilation is not moving the chest, you have to do ventilation corrective steps. What are the ventilation corrective steps? There is a mnemonic, it is called SOPA. MRSOPA. কিরকম ভাবে? MR প্রথমে হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট বলল যে ইউ হ্যাভ হার্ট রেট ইজ নট ইনক্রিজিং, হার্ট রেট ইজ চেস্ট ইজ নট মুভিং, ইউ হ্যাভ টু ডু কারেক্টিভ স্টেপস। এমআর সোপার এটার তো গোটাটা, কিন্তু তা বলে এমআর সোপাটা একসাথে করে দিবি না। প্রথমে দুটো স্টেপ এম অ্যান্ড আর। নাম্বার ওয়ান ইজ মাস্ক রিঅ্যাডজাস্টমেন্ট, নাম্বার টু ইজ রিপোজিশন দ্য হেড অ্যান্ড নেক। মাস্ক রিঅ্যাডজাস্টমেন্ট মিনিংস reapply the mask and lift the jaw forward, consider the two hand hold, মানে টু হ্যান্ড হোল্ড মানে ডবল সি যেটা হোল্ডিংটা বললাম সেটা। জ ফরওয়ার্ডটা বলতে এই যে এইটা, যদি এটা হয়তো প্রবাবলি আগেরবার যেটা হয়েছিল সেটা জটা ডাউন হয়ে গেছিল, সেই জন্য এফেক্টিভ ভেন্টিলেশন হয়নি। অ্যান্ড রিপোজিশন দ্য হেড অ্যান্ড নেক, প্লেস দ্য হেড ইন নিউট্রাল অর স্লাইডলি এক্সটেন্ডেড। সো এম অ্যান্ড আর ইউ হ্যাভ ডান। নাও ইউ হ্যাভ টু গিভ পজিটিভ ভেন্টিলেশন ফর 5 breaths, মানে 5 বার স্কুইজ 2-3 করলি। নাও আফটার 5 breaths, now your assistant is saying that the chest rise is there and heart rate is increasing. Now from that point you have to continue positive pressure ventilation for 30 seconds. তাহলে প্রথম 15 সেকেন্ড যে পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন করেছিলি সেটা এফেক্টিভ হয়নি, ওটা বাদ। যখন থেকে এফেক্টিভ হলো তখন থেকে 30 সেকেন্ড, তাহলে 30 সেকেন্ড এফেক্টিভ ব্যাক অ্যান্ড মাস্ক ভেন্টিলেশন করলি, তাহলে প্রথম হার্ট রেট কত ছিল 80, তারপরে 15 সেকেন্ড করার পর এম অ্যান্ড আর করেছিস মাস্ক অ্যান্ড রিপোজিশন, তারপরে 30 সেকেন্ড পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন করেছিস। নাও হার্ট রেট ইজ 120, দ্যাট মিনস হার্ট রেট ইজ মোর দ্যান 100। বোঝা গেল? নাও ইউ গ্র্যাজুয়ালি উইন অফ দ্য পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন। হট করে বন্ধ করে দিলে হবে না, গ্র্যাজুয়ালি উইন অফ দ্য পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন। এরপরে তুই যেই গ্র্যাজুয়ালি উইন অফ করলি ততক্ষণে বাচ্চার হার্ট রেট 100-র বেশি, মানে তার টোন ভালো, কালার ভালো, সেগুলো তার সাথে সাথেই হয়ে যাবে। নেক্সট সিনারিও, হার্ট রেট 80, ইউ হ্যাভ স্টার্টেড পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন। আফটার 15 সেকেন্ডস
your assistant is saying that the chest is not moving. You have done ventilation corrective steps, mask reposition and mask adjustment and reposition. You have done these 2 steps. Now you have given 5 breaths, 5 squeeze 2 3 squeeze 2 3 এরকম ভাবে 5টা গেছে. Still your assistant is saying there is no chest rise. Then you will proceed further to the S and O. S and O means suction and open the mouth. Suction meaning mouth suction, nose suction both, and opening of the mouth. হয়তো এটা হতে পারে ওখানে সিক্রিশন জমেছিল তাই হয়নি, বা ওপেনিংটা ভালো হয়নি তাই হয়নি. সো এস অ্যান্ড ও, তাহলে এমআর করলি 5টা ব্রেথ দিলি হলো না, এসও করলি, দেন ইউ গিভ এগেন 5 ব্রেথস. নাও ইউর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইজ সেইং দেয়ার ইজ অ্যাডিকুয়েট চেস্ট রাইজ. নাও কন্টিনিউ পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট টু নেক্সট 30 সেকেন্ড. বোঝা গেল? তাহলে এতক্ষণ যেটা করলাম পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন সেটা বাদ হয়ে গেল, কারণ সেটা এফেক্টিভ হয়নি. সেইখান থেকে এফেক্টিভ 30 সেকেন্ড করব, রাইট? সেইখান থেকে এফেক্টিভ 30 সেকেন্ড করলো. নাও হার্ট রেট ইজ 130. নাও ইউ গ্র্যাজুয়ালি উইন অফ দ্য পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন. নেক্সট সিনারিও, এস ও করেছিস, এম আর করেছিস, এস ও করেছিস, অ্যান্ড তারপরে পি. পি মানে হচ্ছে ইনক্রিজ দ্য প্রেশার, মানে যতটা তুই এখানে প্রেশার দিচ্ছিলি তার থেকে বেশি প্রেশার দিবি, তার থেকে বেশি প্রেশার দিবি. এবারে এইখানে প্রেশারের কথাটা যেটা বলার, নর্মালি এখানে যে এই পপ অফ ভালভটা থাকে এটা অ্যারাউন্ড 40 সেন্টিমিটার অফ ওয়াটারে ফিক্স থাকে, অ্যারাউন্ড 35 to 40, মানে ওর থেকে বেশি প্রেশার দিতে দেবে না. প্রথম নর্মাল ব্রিদিংয়ের জন্য আমাদের প্রেশার লাগে অ্যারাউন্ড 22 to 25 সেন্টিমিটার অফ ওয়াটার. 5 থেকে 10 করে বাড়াবো, 40-র বেশি দিতে পারবো না, ঠিক আছে? সো ওইখানেই বলেছি ইনক্রিজ দ্য প্রেশার ইন 5 to 10 সেন্টিমিটার অফ H2O ইনক্রিমেন্টস আপ টু ম্যাক্সিমাম রেকমেন্ডেড প্রেশার অ্যারাউন্ড 40. তার পরে হলে পপ অফ ভালভ খুলে যাবে. 40 ইন টার্ম, 30 ইন প্রিটার্ম বেবিস. হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রেশারটা কী করে বাড়াবি? এবার দুটো মেথড আছে. এই যে ব্যাগটা আছে, এই ব্যাগটায় নেই, অনেক ব্যাগে থাকে, এইখানে আরেকটা ওপেনিং থাকে, সেখানে একটা ম্যানোমিটার কানেক্ট করা যায়, তো সেটাতে প্রেশার দেখতে পারিস. আর যদি তোর কাছে যেহেতু ধর এই ব্যাগটা আছে, এই ব্যাগটা ওটা নেই, তাহলে তুই জোরে প্রেস করবি, তুই 40-এর বেশি যেতেই পারবি না, বিকজ তার আগে এটা খুলে যাবে. সো দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম পোর্শন, তুই জোরে প্রেস করবি, ঠিক আছে? নর্মালি আমরা প্রথম যখন ব্যাগ অ্যান্ড মাস্ক করি খুব ভিগোরাস প্রেস করি না, বিকজ তাতে ব্যারোট্রমা হওয়ার চান্স থাকে, প্রেশার ইনডিউসড লাং ইঞ্জুরি, ব্যারোট্রমা, সেটা হওয়ার চান্স থাকে. সো নাও ইউ হ্যাভ গিভেন ইউ হ্যাভ ইনক্রিজ দ্য প্রেশার. এবার যেই প্রেশার ইনক্রিজ করলি, নাও ইউ হ্যাভ গিভেন 5 ব্রেথস অ্যান্ড দেয়ার ইজ চেস্ট রাইজ. তাহলে যবে থেকে চেস্ট রাইজ হলো সেখান থেকে 30 সেকেন্ড এবার পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন করলি. বোঝা গেল আমি যেটা বোঝাতে চাইছি? প্রত্যেকটা স্টেপস একবারে সব কটা করবো না. যখন আমি এমআর করব, তারপরে যদি এফেক্টিভ হয় তারপরে 30 সেকেন্ড পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন, তাতে না হলে এমআর এর পর এসও, তারপরে পি, সেটাতেও না হলে যদি আমি প্রেশার বাড়িয়েও কিন্তু তার চেস্ট লাইজ হচ্ছে না, দেন ইউ হ্যাভ টু ইনটিউবেট দ্য পেশেন্ট অর প্রোভাইড ফর অল্টারনেটিভ এয়ারওয়ে. এবারে হ্যাঁ, যদি আমি ধর প্রথমটা 15 সেকেন্ডে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট বলেছে চেস্ট রাইজ হচ্ছে না, এমআর করলাম, 5টা ব্রেথ দিলাম, তারপরে বাড়লো না, তারপরে এসও করলাম, 5টা ব্রেথ দিলাম, বাড়লো না, পি করলাম, 5টা ব্রেথ দিলাম, বাড়লো না, তারপরে ইনটিউবেট করলাম, তাতে যতটা সময় লাগবে. হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো চটপট করতে হবে, মানে একদম সময় লাগিয়ে নিলে হবে না. সো অল্টারনেটিভ এয়ারওয়ে মিনিং ইনটিউবেশন. সেশন তো আগেরবার ভেন্টিলেটার ইনটিউবেশন দেখিয়েছিলাম. আচ্ছা, তোকে আগেরবার আগের ক্লাসে দেখিয়েছিলাম তো ল্যারিঙ্গোস্কোপ. দেখি কজন লাগাতে পারিস, দেখি. ওই পেছনে যা, একদম পেছনে লাইনে. না তুই তো দিবি না, তোর পাশের জন. তুই উঠে এসছিস মানে তোকে দেওয়া যাবে না, তুই উঠে এসছিস মানে তোকে দেওয়া যাবে না, পাশের জন. হ্যাঁ, সেটাকে লাগাতে হবে, এটা পরীক্ষায় করা হবে. সো নর্মালি you hold the laryngoscope in which hand? Hey, hello. You hold the laryngoscope in which hand? Na, left hand.
হ্যাঁ তোর লেফট হ্যান্ড ডমিনেন্ট হলো, লেফট হ্যান্ডেই ধরবি। হ্যাঁ লেফট হ্যান্ড, অলওয়েজ হোল্ড দ্য ল্যারিঙ্গোস্কোপ ইন লেফট হ্যান্ড। আচ্ছা, ল্যারিঙ্গোস্কোপে দেয়ার আর টু টাইপস অফ ব্লেডস, ওয়ান ইজ স্ট্রেট ব্লেড, ওয়ান ইজ কার্ভ ব্লেড। আমরা নিওনেটাল রিসাসিটেশনে অলওয়েজ ইউজ স্ট্রেট ব্লেড। আমরা আস্তে, এই কি হচ্ছে, এটা না করতে পারলে পাস করতে পারবি না। আস্তে, আচ্ছা, সো you this blade, there are two types of blades, one is Miller and Macintosh. Miller is the straight one, Macintosh is the curved one. There are different sizes of the blade, 00, 01. এবার ওটায় যে ব্লেডটা আছে, এদিকে দেখা, একটা ওটা দে, ওটার সাইজ কত দেখ, পেছনে লেখা আছে কত লেখা আছে দেখ, 01, ওই তো না 3 নয়, ওটা 3 সাইজ নয়। ওই জন্যই তো বলছি তোকে জানতে হবে আমি কোথায় দেখব, কত লেখা আছে, 1 সাইজ, ওইখানটায় দেখতে হবে। সো ইট ইজ এ 1 সাইজ। তো এটা ইউ হ্যাভ টু ইনটিউবেট। আচ্ছা, নাও কামিং টু দ্য ইটি টিউব, উই ইউজ, দিস ইজ দ্য এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব অর ইটি টিউব। উই ইউজ এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব সাইজ অফ 2.553 and there are two types of ET tube, one is cuffed, one is non-cuffed. In neonatal resuscitation we always used non-cuffed or uncuffed ET tube. Pediatric patient ke amra cuffed ET tube use kori, neonatal resuscitation e amra always uncuffed ET tube use korbo. আচ্ছা, এইখানে একটা লম্বা নীল দাগ দেখতে পাচ্ছিস, দিস ইজ দ্য রেডিও ওপেক লাইন। এখানে দুটো কালো কালো দাগ দেখতে পাচ্ছিস, দিস ইজ দ্য ভোকাল কর্ড গাইড, মানে একটার মধ্যে ঢোকাবো তাহলে তার মধ্যে ভোকাল কর্ডটা থাকবে। আচ্ছা, এইখানে একটা লম্বা মার্কিং আছে, এখানে আমি কতটা ইন্ট্রোডিউস করব সেটা দেখব। কতটা ইন্ট্রোডিউস করব, ফর্মুলা ইজ নেজোট্রেগাল লেন্থ প্লাস 1 সেন্টিমিটার, মানে আমার নেজাল সেপ্টাম থেকে ট্রেগাস অবধি মেজার করব, ধর 6 সেন্টিমিটার হলো, তার থেকে 1 সেন্টিমিটার যোগ করব, ততটা আমি ইন্ট্রোডিউস করব। সো ইট ইজ কল্ড নেজোট্রেগাল লেন্থ প্লাস 1। আচ্ছা, ইন্ট্রোডিউস করার পর উইল ফিক্স বাই এ টেপ ইন দ্য অ্যাঙ্গেল অফ দ্য মাউথ। তাহলে আচ্ছা, এইখানের যে সাইজটা, এখানে দুটো কথা লেখা আছে, দেখবি একটা ইন্টারনাল ডায়ামিটার লেখা আছে, একটা এক্সটার্নাল ডায়ামিটার লেখা আছে। সাইজটা সেটাই যেটা তার ইন্টারনাল ডায়ামিটার হবে। যেমন এই টিউবটার হাতে নিলে দেখবি সাইজ লেখা আছে, ইন্টারনাল ডায়ামিটার লেখা আছে 4, মানে এটা 4 সাইজের টিউব। সো উইল, তাহলে অল্টারনেটিভ এয়ারওয়ে মিনিং উই উইল ইনটিউবেট দ্য পেশেন্ট, আস্তে, উইল ইনটিউবেট দ্য পেশেন্ট। নাও আফটার ইনটিউবেশন, যেই মুহূর্তে ইনটিউবেট করলাম, এতক্ষণ আমরা বলছিলাম ব্যাগ অ্যান্ড মাস্ক ভেন্টিলেশন। এতক্ষণ আমরা যেটা ভেন্টিলেশন দিচ্ছিলাম, দ্যাট ওয়াজ কল্ড ব্যাগ অ্যান্ড মাস্ক ভেন্টিলেশন। এইবারে যেই একটা টিউব দে আমাকে, ব্যাগটা দে, এই ব্যাগটা দে, আর একটা টিউব দে, যে কোনো একটা টিউব দে, এই কার কাছে একটা দে রে, একটা টিউবটা দে। হ্যাঁ, নাও এতক্ষণ আমরা যে ভেন্টিলেশন করছিলাম, ইট ওয়াজ কল্ড ব্যাগ অ্যান্ড মাস্ক ভেন্টিলেশন। ওয়ান্স ইউ হ্যাভ ইনসার্টেড দ্য এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব, ইট উইল বি কল্ড ব্যাগ অ্যান্ড টিউব ভেন্টিলেশন। তাহলে এইখানে আমরা ব্যাগ অ্যান্ড টিউব ধরেছি। নাও উইল ডু, এখানেও কিন্তু ওই স্কুইজ 2 3 ওই জিনিসটাই থাকবে, স্কুইজ 2 3, স্কুইজ 2 3, স্কুইজ 2 3, লাইক দ্যাট। এবারে বিদেশে কি থাকে, এখানে একটা ক্যাপনোগ্রাফি বলে জিনিস আছে, ঠিক জায়গায় ইনটিউবেট করেছিস কিনা সেটা দেখার জন্য একটা মেজারমেন্ট থাকে। নর্মাল ক্যাপনোগ্রাফির একটা সেন্সিটিভ টেপ থাকে, যেটা নর্মালি পার্পল কালার, বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন, সেটা কালার চেঞ্জ হয়, পার্পলটা ইয়েলো হয়, কোনো কোম্পানির অন্যরকম। সেটা মেজার করে এন টাইডাল CO2, মানে তুই যদি ঠিকঠাক ইনটিউবেট করিস, ঠিকঠাক ভেন্টিলেট হয়, তাহলে বাচ্চার যে এক্সপিরেশন আসবে সেখানে কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকবে। দ্যাট CO2 থ্রু দ্যাট পাইপ উইল কজ কালার চেঞ্জ অফ দ্য টেপ ইন দ্য ক্যাপনোগ্রাফি। এটাকে আমাদের এখানে ওসব থাকে না, জেনারেলি আমরা পাই না। আমরা টিউবটা ঠিক জায়গায় আছে কিনা সেটা কিভাবে দেখি, উই ডু পজিটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন, ব্যাগ অ্যান্ড টিউব ভেন্টিলেশন। নাও ইউ অসকাল্টেড ওভার দ্য both lung field, over the inferior axilla portion. You can hear the breath sounds equally in both sides. যদি নর্মালি কি হয়, আইদার ইসোফেগাসে চলে যায়, তাহলে ওখানে কোথাও ভালো আওয়াজ পাবি না, আওয়াজটা পাবি এপিগ্যাস্ট্রিয়ামে। উল্টো দিকে
অনেক সময় রাইট সাইডে বেশি চলে যায়, বিকজ রাইট ব্রঙ্কাস ইজ মোর স্ট্রেট অ্যান্ড শর্টার নয়, মানে মোর স্ট্রেট অ্যান্ড লেস কার্ভ। তো বেশি শর্ট, আচ্ছা এরকম করলে বেশি আসবে। তো এবার যদি তোর যেটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হয়, এটাকে বেশি তুই ইন্ট্রোডিউস করে দিলে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে রাইট ল্যাঙ্গে চলে যায়। তো সেখান থেকে সেটাই যদি হয় তাহলে ওয়ান ল্যাং ভেন্টিলেশন হয়ে যাবে, একটায় পাবি আর একটায় পাবি না। So you have now you have done intubation and you have done positive pressure ventilation. Now এবারে ইনটিউবেশন করার পর এতক্ষণে চেস্ট রাইজ হচ্ছে ধর, সেখান থেকে আবার 30 সেকেন্ড পজিটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন করতে হবে। 30 সেকেন্ড পজিটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন করলি, তারপরে হার্ট রেট ধর 130 হলো। এরপরে নাও ইউ গ্র্যাজুয়ালি উইন অফ দ্য ভেন্টিলেটর, বাট ইন প্র্যাকটিক্যাল সিনারিও যে বাচ্চার এতগুলো স্টেপ করার পর তাকে ভেন্টিলেট করা হয়েছে, তাকে সেই মুহূর্তে হার্ট রেট 120 উঠে গেলে টিউব খুলে বার করে মায়ের কাছে দিয়ে দেওয়া যায় না, ঠিক আছে? সেই বাচ্চাকে কিন্তু আমরা জেনারেলি টিউব পরানো অবস্থাতেই ভেন্টিলেটরে এনআইসিউতে শিফট করি। বোঝা গেল?